خلیفہ حضور سید المشائخ نے بتایا کہ مولانا قطب الدین علیہ رضوان کا مجھ پر بڑا کرم رہا ہے، میرے تمام اساتذہ کا مجھ پر کرم رہا ہے۔ آج میں اس مقام کو پایا ہوں، اس میں دیر میرے اساتذہ کی ہے، اور سب سے پہلا جو کرم ہوا ہے وہ حضور اشرف العلماء کی بارگاہ میں مجھے بھیجا، جو میں اپنے لائف کی اسٹوری بتا رہا ہوں۔ میں 4 یا 5 سال کا تھا، میرے استاد شفیق استاد، کرم فرما استاد مولانا اشتیاق رضا صاحب نے مجھے بہت سی دعائیں یاد کرائی تھی اور بہت نعت پاک یاد کرائی تھی۔ میں حضور اشرف العلماء علیہ الرضوان کی بارگاہ میں گیا تو میرے والد صاحب نے کہا بیٹا دعائیں سناؤ، تو حضور سرکار بیٹھے ہوئے تھے، میرے والد صاحب تھے اور میں تھا اور ایک شخص تھے کوئی، میں نے دعائیں سنانا شروع کیا۔ جب دعائیں سنا کر میں فارغ ہوا تو میرے پیر و مرشد فرماتے ہیں ارے میاں دیکھو جتنی دعائیں اس کو یاد ہے اتنی اس کے ابا کو بھی نہیں یاد ہوگی۔ اور اس کے بعد حضور اشرف العلماء کی زبان سے نکلتا ہے، آپ فرماتے ہیں میاں یہ عالم ہوگا انشاءاللہ، یہ انہی کی دعاؤں کا نتیجہ ہے، یہ کرم میرے استاد کا ہے کہ مجھے اس مقام تک پہنچایا کہ آج میں آپ کے سامنے اس حالت میں کھڑا ہوں۔ میرے اساتذہ کو اللہ تبارک و تعالیٰ چاہے وہ یہاں کے ہوں یا سنی دارالعلوم محمدیہ کے ہوں، اللہ ان کے عمر میں برکتیں عطا فرمائے، اور جو اس دنیا سے رحلت فرما چکے ہیں اللہ ان کے غیر رحمت فرمائے۔ میں نے جس آیہ کریمہ کی تلاوت کا شرف حاصل کیا، اللہ رب العالمین ارشاد فرماتا ہے انما یریدکم اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا۔ پہلے آپ حدیث پاک سنیں، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من مات من مؤمن بغض آل محمد مات کافر، جو شخص اہل بیت کے بغض میں مرا وہ کافر مرا۔ وقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من مات من محب آل محمد مات شہید، جو شخص اہل بیت کی محبت میں مرا وہ شہید مرا۔ اسی لیے کسی نے محبت میں کہا لی خمسۃ اطفی بہا حر الوباء الحاتمہ المصطفیٰ المرتضی وابناہما والفاطمہ۔ اسی لیے کسی نے محبت میں کہا بیتم یہی تو 5 ہے، مقصود کائنات خیر النساء حسین و حسن مصطفیٰ علی۔ اسی لیے کسی نے محبت میں کہا خدایا بحق بنی فاطمہ کے برقعر ایمان کنند خاتمہ، اگر دعوتم رد کنی ور قبول منو دست دامان آل رسول۔ اسی لیے کسی نے محبت میں کہا حیدریم کلندرم مستم بندہ مرتضی علی ہستم۔ لیکن جب اعلیٰ حضرت کی باری آتی ہے میرے امام نے قلم اٹھایا تو صرف یہ نہیں کہا واہ کیا بات رضا اس چمنستان کرم کی سگراگ جس میں کلی حسین اور حسن پھول۔ پھر قلم اٹھایا اور کہا تیری سرکار میں لاتا ہے رضا خود کو شفیع، جو میرا خاص ہے وہ لاڈلا بیٹا تیرا۔ پھر قلم اٹھایا اور کہا یا رسول اللہ تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا، اور تو گیا یہ نور تیرا سب گھرانہ نور کا، تو گیا یہ نور تیرا سب گھرانہ نور کا۔ قرآن سنے انما ولیکم اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا۔ بے شک اللہ یہی چاہتا ہے کہ اے اہل بیت تم سے رجس کو دور کر دیا جائے، تمہیں خوب پاک صاف ستھرا کر دیا جائے۔ پہلے آپ دیکھیں کہ جو انما ہے، انما یہ تحقیق کے لیے آتا ہے، یہ حصر کا معنی دیتا ہے، یہ اپنے ماں باپ کو بے مثل مثال بناتا ہے۔ جیسے کہ انما المؤمنون الاخوہ، دنیا میں بھائی تو بہت ہے لیکن مومن جیسا کوئی بھائی نہیں ہو سکتا۔ اسی طرح دنیا میں خاندان تو بہت ہے لیکن جس طرح مصطفیٰ کا خاندان ہے ویسے کسی کا خاندان نہیں ہو سکتا۔ تو انما یہ انما تو انما ایک قرآن سنے انما ولیکم اللہ ورسولہ والذین آمنوا الذین ویقیمون الصلاة ویؤتون الزکاة
वहुम राकिऊन, इन्नमा अपने माँ बाप को बेमिसलो मिसाल बनाता है। तो इन्नमा वलियकुमुल्लाह, बेशक अल्लाह तुम्हारा मददगार, बेशक रसूल तुम्हारे मददगार, और वो जो नमाज ईमान लाए, नमाज कायम करते हैं और ज़कात अदा करते रहते हैं और हालते रुकू में रहते हैं, यानी हालते रिज्ज़ में रहते हैं, यानी झुके रहते हैं। तो इन्नमा वलियकुमुल्लाह, तो एक जिक्र हुआ अल्लाह, तो अल्लाह जैसा कोई नहीं हो सकता। एक जिक्र हुआ रसूल, तो हम जिससे जैसे इस उम्मत के रसूल हैं वैसे किसी उम्मत में रसूल नहीं। और जिक्र हुआ औलिया का, तो जैसे इस उम्मत में औलिया है, गौसे आजम का जवाब किसी उम्मत में नहीं, गरीब नवाज का जवाब किसी उम्मत में नहीं, सुल्तान अशरफ का जवाब किसी उम्मत में नहीं, अली हुसैन का जवाब किसी उम्मत में नहीं, मुस्तफा अशरफ का जवाब किसी उम्मत में नहीं, अशरफुल उलमा का जवाब किसी उम्मत में नहीं। तो किसी ने मुझसे पूछा, आप तो ये बयान कर रहे हैं, लेकिन ये तो बताइए बनी इसराइल में असहाबे कहफ का कुत्ता था, तो इसकी मिसाल लाए। तो मैंने कहा अगर बनी इसराइल में असहाबे कहफ का कुत्ता था, तो मेरे नबी की उम्मत में मेरे अशरफ की बिल्ली है, मेरे अशरफ की बिल्ली है। तो जब बिल्ली पर नजर पड़ जाए, वो भी वक्त की वली हो जाए, तो सुल्तान अशरफ का करम जिस पर होता है वो वक्त का अशरफुल उलमा होता है। तो इन्नमा वलियकुमुल्लाह, तो अल्लाह वली, अल्लाह कैसा वली, फल्लाहु वलियुन फहुवल मुहतद, अल्लाह ऐसा वली जो मुर्दों को जिंदा करे। और रसूल, एक जिक्र हुआ रसूल, तो रसूल कैसे वली, अन्नबी औला बिल मुमिनीन मिन अनफुसिहिम, तो रसूल ऐसे वली जो लोगों के रगो जान से भी ज्यादा करीब, इतने करीब कि हम कुर्बत भी नहीं समझा सकते, और जो नमाज ईमान लाए, नमाज कायम करते हैं, ज़कात अदा करते रहते हैं, हालते इज्ज़ में रहते हैं, यानी झुके रहते हैं। तो कुरान सुने, व इबादुर रहमान अल्लज़ीना यमशूना अलल अर्द हौलन व इज़ा ख़ातबहुमुल जाहिलूना क़ालू सलामा वल्लज़ीना यबीतूना लिरब्बिहिम सुज्जदन व क़ियामा। बेशक अल्लाह के बंदे वो जो जमीन पर झुककर चलते हैं, जब कोई उन्हें अवॉइड करता है तो वो कहते हैं जा तुझ पर सलामती हो। उनकी रातें इबादतों में गुजरती है, उनकी रातें सजदों में गुजरती है, उनकी रातें कयाम में गुजरती है। मियाँ ये कलामे पाक की आयत है आयत, मगर माजी करीब में हमारी आंखों ने अगर इस आयत का मिस्ताक अगर किसी को पाया है, वो ज़ात हुजूर अशरफुल उलमा की है, वो ज़ात हुजूर अशरफुल उलमा की है। आज आपके दखालात में देखिए, कोई कायदे मिल्लत बनता नजर आ रहा है, कोई कायदे आजम बनता नजर आ रहा है, लेकिन मैं अगर किसी को कायदे मिल्लत मानता हूँ तो ज़ात सिर्फ हुजूर अशरफुल उलमा की है। इसलिए कि आप आए तो हिदायत खुल गई, आप आए तो जलालैन खुल गई, आप आए तो सहाय सिद्धा की किताबें खुल गई, आप आए तो मदारिस के जाल खुल गए, आप आए तो बाबुल इल्म खुल गया। तो हुजूर अशरफुल उलमा आए तो इल्म लेकर आए, हुजूर अशरफुल उलमा आए तो सस्ता लेकर आए, हुजूर अशरफुल उलमा आए तो तालीम लेकर आए। सिर्फ यही नहीं, सिर्फ बंबई की सरजमी नहीं, चाहे राजस्थान की सरजमी हो, चाहे कर्नाटक की सरजमी हो, चाहे गुजरात की सरजमी हो, हुजूर अशरफुल उलमा ने जहां जहां गए हर जगह को इल्मे मुस्तफा से मुज़य्यन किया है और इल्मे मुस्तफा के चिराग को रोशन किया है। अगर हम कायदे मिल्लत किसी को मानते हैं तो ज़ात हुजूर अशरफुल उलमा की है। सिर्फ यही नहीं, चाहे वो इमदाद का मैदान हो, दादूर की सरजमी हो, जलजला आया हो, चाहे बिहार की सरजमी हो, सैलाब आया हो, अगर बंबई से इमदाद के लिए सबसे पहला कदम अगर किसी का निकला है तो ज़ात हुजूर अशरफुल उलमा
सरजमी पर आते हैं और आने के बाद आपने इस तहजीब के जंगल में उलूम मुस्तफा का वो चिराग रोशन किया है जिसे हम सुन्नी दारुल मोहम्मदिया के नाम से जानते हैं। तो हुजूर अशरफुल उलमा बंबई की सरजमी पर आए तो लाखों की तादाद लेकर नहीं आए। अशरफुल उलमा आए तो बंबई में नारा लगाने वाली जमात को लेकर नहीं आए। अशरफुल उलमा आए तो बंबई में तलबा की जमात को लेकर नहीं आए। अशरफुल उलमा आए तो अपने कंधों पर इल्म रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इल्म के फैलाने की जिम्मेदारी लेकर आए। अशरफुल उलमा आए तो अली हुसैन की बशारत बनकर आए। अशरफुल उलमा आए तो मुस्तफा अशरफ का फैजान बनकर आए। आज फसल काटने में सबकी लड़ाई है, लेकिन जब इस बंजर सरजमी को गुलिस्ता बनाना था तब हुजूर सुल्तान सैयद अशरफ जहांगीर ने जिस जात को चुना वो जात हुजूर अशरफुल उलमा की है। इसीलिए हम कहते हैं करने वाले दीन की खिदमत हजारों है मगर है नुमाया मुंबई में खिदमतें हैं।